ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఆమె ఆదర్శం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. I'm Himani Gupta and I'm a chemical engineer by background and worked for many years in the corporate sector in factories as well as a management consultant. In 2007 I moved to Hyderabad and at that time I wanted to come away from corporate sector and start doing something in the social sector to help people. I thought about it for some time and in 2009 me and a friend Aparna we decided to start this organization Kriti. Our idea was to work in the slums in Hyderabad and to help the people there. Over the past 7-8 years we have done number of different projects and worked with number of different people. Our main focus has been to work with women and children and to that extent we have especially focused on skills training of women. We believe that there is a number of families in the slums where the women are wanting to work, they are needing work to supplement the household income, but they don't have much opportunities because they are not having the right education background. They are not able to go away from the home and take up a full-time job because they have the household responsibilities. So we have been working on different models or different initiatives to find home-based work or work that women can do close to their homes so they can earn some money to support the household while at the same time managing their household responsibilities and looking after the children and the other work that they have. And to this extent we have started number of training centers in the slums where we are teaching tailoring and hand embroidery to women and women come and join that program for 3 to 4 months. After they complete the training they go ahead and either take up jobs outside, start doing tailoring work from their homes or come and work with us in our production units. In Kriti's production units we make a wide range of products using the local fabrics such as kalamkari, Pochampalli ikat, Mangalgiri cotton. We make bags, we make bed covers, we make accessories like cell phone pouches, wallets. We also make a range of products that are aimed for the corporates. We make jute bags and folders that they can provide as gifts for seminars. So these products that we make, we are through these the women get fair wages and they get a sense of accomplishment that they are also contributing to the household and family income. They are no longer helpless when they are not able to pay their children's school fees. Now they have an option to earn money and take care of themselves. The products that we make, we sell through exhibitions, we supply to a few shops and we also look for large orders from corporates who want to order jute bags and conference bags and things like that. కృతి సంస్థలో ఇప్పటికీ 300 మంది పైగా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. అందులో 40 మంది కృతి సంస్థలో పనిచేస్తున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళు సొంతంగా పనిచేసుకుంటూ స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నారు. సో ఈ 7 ఏళ్లలో ఒక 5 ఇయర్స్ నుంచి ఒక 5 ఏళ్ల నుంచి ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ టైలరింగ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ పెట్టాము. ఆల్మోస్ట్ ఒక 300 మంది దాకా మా దగ్గర టైలరింగ్ నేర్చుకున్నారనమాట. ఈ టైలరింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళలో ఒక 20-30 మంది దాకా మా ట్రస్ట్లో కుట్టు చేసి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారనమాట. ఇంకొక 10-15 మంది ఎంబ్రాయిడరీ కూడా నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు కూడా. సో మేము ఇచ్చిన ఆ స్కిల్ అంటే ఈ కుట్టటం ఎంబ్రాయిడరీ చేయటం 300-400 మందికి ఇచ్చిన మా దగ్గర ఒక 40 మంది. మిగిలిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఏదో కుట్టు మెషిన్ తీసుకునో చిన్న ఎత్తున చేతి కుట్టో ఏదో ఒకటి వాళ్ళు చేసి వాళ్ళ ఆదాయం పెంచుకున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో. ఇంకా ఏ ఉత్పత్తులు ఇక్కడ తయారవుతున్నాయో శ్రీలత గారి మాటల్లో విందాం. ఈ బ్యాగ్ ఒక పెన్సిల్ పౌచ్ కింద వాడచ్చు, చిన్న జ్యువెలరీ పౌచ్ కింద వాడచ్చు. సో దీన్ని ఇలా కుట్టి బయట వైపు ఇట్లాగా కలంకారీ, లోపల వైపు మంగళగిరి, ఇలా మన మెటీరియల్స్ వాడి
చాలామంది ఇండియాలో కూడా ప్లస్ ఇండియా నుంచి బయట కూడా చాలామంది మెచ్చుకున్నారు. ఇలాంటి మెటీరియల్స్ వాడి మీరు అక్కడ ఉన్న ఆర్టిసన్స్ ఎవరైతే ఇవి చేస్తున్నారో వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నాం, ఇక్కడ వీళ్ళు కుట్టి నేర్పగలిగింది వీళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నారని చెప్పి ఈ ప్రోడక్ట్స్కి చాలా మెచ్చుకున్నారు. సో మాకు వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. రకరకాల బ్యాగ్స్, జూట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఈ కలంకారీ మంగళగిరి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. రకరకాలవన్నీ చేసి చేతి కుట్టు, హ్యాండ్ వర్క్, హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఇలాంటివి ఈ లేడీస్ అందరూతో చేయించి మేము వేరే వేరే విభిన్న ఎగ్జిబిషన్స్లోను తర్వాత కార్పొరేషన్స్లో కూడా అమ్మటం అవుతుంది. సో ఈ రోజుల్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది జస్ట్ స్టైలిష్ పెన్సిల్ పౌచ్ లాగా, ఇదేమో ఈ మధ్య ఐప్యాడ్ అని దొరుకుతున్నాయి, ఐప్యాడ్ స్లీవ్స్ అన్నమాట. సో లుకింగ్ వెరీ ప్రిటీ, చాలా నీట్గా ఉండి బ్యూటిఫుల్గా ఉండే బ్యాగుల్లాగా చేసి, అండ్ రకరకాల బెడ్స్, మంచాల మీద వేసే బెడ్ స్ప్రెడ్స్, పిల్లో కవర్స్, కుషన్ కవర్స్, టేబుల్ మ్యాట్స్, కాలేజ్ పిల్లలకి వెళ్ళే బ్యాగ్లు, తర్వాత ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్స్ అంటే లోపల కంప్యూటర్ పెట్టుకునేటట్టు దాని తగ్గట్టు. సో వాలెట్స్, ఇప్పుడు జెంట్స్కి కూడా, లేడీస్కి కాకుండా జెంట్స్కి కూడా వాలెట్స్ రకాలు చేసి, పెన్ ఇలాగా ఫోన్ పెట్టుకునేటట్టు, దూచుకుని పెట్టుకునేటట్టు చిన్న వాక్కి వెళ్తే, అలా చాలా చాలా ప్రోడక్ట్స్ మేము చేసి కొన్ని మెటీరియల్స్ ఇలా కలంకారీ మంగళగిరి, పోచంపల్లి, జూట్ ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ వాడతాము. మిగిలినవేమో అప్స్కేలింగ్ అంటే పెద్ద పెద్ద కొట్లలో చిన్న చిన్న పీసెస్ ఉంటాయి, ఆ పీసెస్ పడేస్తూ ఉంటారు, ఆ పీసెస్ని తీసుకుని మేము మంచిగా ఒక ప్రోడక్ట్ చేసి దాన్ని అమ్మటం అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యాగ్లో ఈ రెడ్ అండ్ బ్లూ వాజ్ అ డిస్కార్డ్ క్లాత్, అంటే ఎక్కడో ఎవరో పడేశారు. సో దీన్ని మంచిగా నీట్ చేసి ఒక చిన్న వస్తువులా చేస్తే ఇది కొంటాను, దీని కాల్డ్ అప్ స్కేలింగ్ అంటారనమాట. సో ఇలాగా రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ చేయటం అవుతుంది. అంతేకాక ఎన్నో కొత్త కొత్త డిజైన్లు తయారు చేస్తున్నారు. మరి అదేంటో ఆవిడ మాటల్లోనే విందాం. ఈ బ్యాగ్స్ కలంకారీ తో కుట్టడం అయింది. సో వెరీ ట్రెండీ బ్యాగ్స్, అంటే కాలేజ్ పిల్లలకి ఎవరికన్నా ఈజీగా వాడటానికి. దీని డిజైన్ కొంచెం వేరియస్ ఇంటర్నేషనల్ వెబ్సైట్స్ నుంచి చూసి చేసామన్నమాట. మళ్ళీ కానీ ఈ మన ఫ్యాబ్రిక్ వాడితే ఇండియన్స్కి ఎలాగా నచ్చుతుందో ఆ విధానంగా చేసాం. సో ఈ బ్యాగ్ ఇప్పుడు 500 రూపీస్కి రీటైల్ అవుతుందన్నమాట. సో అలాగే మిగిలిన బ్యాగ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చిన్న స్లింగ్ బ్యాగ్ లాగా, దీని మీద ఇది కలంకారీ మంగళగిరి, దీని మీద చేతితో ఈ కుట్టు అయిందనమాట. సింపుల్ ట్యాక్ కుట్టు, వెరీ అట్రాక్టివ్ బ్యాగ్ లాగా తయారైంది. సో ఇందులో ఇక్కడ ప్యాచ్ వర్క్ క్విల్ట్స్, ప్యాచ్ వర్క్ డిజైన్ కూడా ఉంది. సో ఈ ప్యాచ్ వర్క్లో మంగళగిరి కలంకారీతో మంగళగిరి మీద కలంకారీ ప్యాచ్ వర్క్ చేశాము. ఇలాంటి బ్యాగ్ చాలామంది వాళ్ళ కార్పొరేషన్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్కి ఇవ్వటం అవుతుంది. సో వైర్లు అవి పెట్టుకోవటానికి, యూనో వేరియస్ ఐటమ్స్ అన్నీ పెట్టుకోవటానికి తగ్గట్టుగా లోపల పౌచెస్, ల్యాప్టాప్ పెట్టుకోవటానికి, వైర్లు పెట్టుకోవటానికి అన్నీ చేయటం అయింది. సో ఈ రోజుల్లో ఎంత ఈజీగా ప్రోడక్ట్స్ ఆకట్టుగా ఉంటాయో అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ చేస్తామన్నమాట. జూట్ బ్యాగ్స్ కెన్ వేరియస్ పర్పసెస్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తాంబూలం బ్యాగ్స్ కింద ఇవ్వటం అవుతుంది. సో పండగలు, మన ఇంట్లో పండగలు అవుతాయి, నలుగురిని పిలిచి పేరెంటానికి పిలిస్తే వాళ్ళకు చిన్న గిఫ్ట్ ఇవ్వటానికి. ఇవి లంచ్ బ్యాగ్స్, వేరియస్ కలర్స్, సైజెస్, షేప్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇది శ్రీకాకుళం, తూర్పు గోదావరి నుంచి చీరలు వచ్చాయి మాకు. అక్కడ ఒక ఎన్జిఓ అక్కడ ఉన్న వాళ్లతో చేయిస్తున్నారు ఈ చీరలు. ఈ చీరలు మా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఎంబ్రాయిడరీ అవి చేయించాం. సో ఇప్పుడు ఈ చీర చూస్తే దీని మీద పళ్ళుకి ఈ హ్యాండ్ వర్క్తో ఎంబ్రాయిడరీ చేసి, బ్లౌజ్ మీద కూడా ఎంబ్రాయిడరీ చేసి మేము మళ్ళీ అమ్ముతున్నాం అన్నమాట. సో రకరకాల చీరలు, దాని తగ్గట్టు డిజైన్స్ మేము చేయటం అవుతుంది. పలాజోస్ అని చెప్పి చేస్తాము, లేడీస్ పలాజోస్. ఇవి వేరియస్ సైజెస్లో ఉంటాయి, స్మాల్, మీడియం, లార్జ్, ఎక్స్ట్రా లార్జ్ అని.
సో రకరకాల మంగళగిరి కలంకారీ ఫ్యాబ్రిక్తో ప్లాజోస్ చేస్తాము. స్కర్ట్స్ కూడా చేస్తాము, రకరకాల ప్యాచ్ వర్క్ స్కర్ట్స్ వేరే వేరే డిజైన్స్తో ఇలాగా. ఇందులో ప్రతి ప్యాచ్ అటాచ్ చేసి కుట్టారనమాట. జెంట్ సైజ్ కుర్తాస్ కలంకారీ మంగళగిరి లాంటి మెటీరియల్స్తో చేయటం అవుతుంది. ఇది ఒక రకం బెడ్ స్ప్రెడ్, మంచం మీద వేసుకునేది. దీనికి క్విల్టెడ్ అంటే ప్రతి ప్యాచ్ వేరేగా కట్ చేసి కలిపి కుట్టి దాని మీద మళ్ళీ హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసి అమ్ముతాం అన్నమాట. సో ఇలా చిన్న ఎడ్జ్లో చిన్న టాసిల్స్ లాగా. సో హ్యాండ్ మేడ్, వీళ్ళందరూ చేతితో చేసిన పని అన్నమాట ఇది. ఆమె ఆదర్శం కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం.